آج آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ مریم نواز کو کس طرح چونا لگاتی ہے یہ بیوروکریسی۔ جی ہاں، میرے عقب میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، کیمرہ مین اگر دکھا سکے، یہ جو کہ پنجاب میں ٹوٹلی انلیگل ہے، یہ جو سمیں بیچ رہے ہیں یہ ٹوٹلی انلیگل ہے، یہ جو سپیکر کا استعمال کر رہے ہیں ٹوٹلی انلیگل ہے، یہ سر عام فورسز کی ناک کے تلے بک رہا ہے، فورسز کے سایہ میں بک رہا ہے، بالکل اس کے سامنے پیرا فورس کھڑی ہے، بالکل اس کے سامنے ڈسٹرکٹ پولیس کا تھانہ ہے، لیکن ان کے سامنے بدماشی کے ساتھ یہ تمام تر غیر قانونی چیزیں بک رہی ہیں اور بڑے ترلے کے ساتھ بک رہی ہیں، ایسے بک رہی ہیں کہ جیسے یہ یہاں کے بہت بڑا کرتا دھرتا ہو۔ بالکل سامنے تھانہ ہے، ٹھیک ہے، تھانے کے سامنے اگر کوئی انلیگل کام ہوگا تو وہ بدماش ہی کر سکتا ہے نا۔ استاد جی کو پتہ وہی آپ ذرا آپ لوگ بتائیں کہ تھانے کے سامنے اگر کوئی انلیگل کام ہو تو وہ ایک بدماش ہی کر سکتا ہے۔ ہاں جی بدماش ہے، ہاں جی بالکل بدماش ہی کر سکتا ہے، یہی بات بدماشی کے علاوہ تو کوئی دوسرا بندہ نہیں، آپ میں شریف بندہ تو نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم جی ناظرین کرام، آج آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ مریم نواز کو کس طرح چونا لگاتی ہے یہ بیوروکریسی۔ جی ہاں، میرے عقب میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، کیمرہ مین اگر دکھا سکے، یہ جو کہ پنجاب میں ٹوٹلی انلیگل ہے، یہ جو سمیں بیچ رہے ہیں یہ ٹوٹلی انلیگل ہے، یہ جو سپیکر کا استعمال کر رہے ہیں ٹوٹلی انلیگل ہے، یہ سر عام فورسز کی ناک کے تلے بک رہا ہے، فورسز کے سایہ میں بک رہا ہے، بالکل اس کے سامنے پیرا فورس کھڑی ہے، بالکل اس کے سامنے ڈسٹرکٹ پولیس کا تھانہ ہے، لیکن ان کے سامنے بدماشی کے ساتھ یہ تمام تر غیر قانونی چیزیں بک رہی ہیں اور بڑے ترلے کے ساتھ بک رہی ہیں، ایسے بک رہی ہیں کہ جیسے یہ یہاں کے بہت بڑا کرتا دھرتا ہوں۔ اور اسی طرح صرف یہ چیزیں نہیں بک رہی، آپ کو ساتھ میں انکروچمنٹ بھی دکھاتا ہوں کہ یہ انکروچمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے آگے انکروچمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے بڑے مزے کی بات کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ ڈاکٹرز بھی آپ کو ملاقات کروائیں گے۔ آئیے چیک کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں بیٹھے ہوئے۔ ڈینٹسٹ ہیں اور وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہوئے اور لوگوں کا علاج کر رہے ہیں اور بڑے ترلے کے ساتھ علاج کر رہے ہیں کہ جی میں یہاں پر MBBS کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوں اور میں ڈینٹسٹ ہوں، میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں۔ وہ ڈینٹسٹ صاحب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو ڈینٹسٹ صاحب بھاگ چکے ہیں اس وقت، وہ ڈینٹسٹ صاحب تھے اور ڈینٹسٹ صاحب بھاگ چکے ہیں اس وقت۔ آئیں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں ذرا کہ ڈینٹسٹ صاحب کہاں پر جاتے ہیں۔ پہلے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ڈینٹسٹ صاحب، یہ ڈینٹسٹ صاحب ہیں، ایک یہ ڈینٹسٹ صاحب ہیں۔ جی السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ ماشاءاللہ، یہ علاج کروا رہے تھے آپ؟ علاج کروا رہے تھے؟ جی دانت لگوانے کے لیے آیا ہوں، وہ بھائی وہ آگے چلا گیا تو میں نے اچھا، یہ آپ دانت لگوانے کے لیے آئے تھے؟ اچھا، یہ آپ کا نہیں ہے نا؟ نہیں وہ آگے گیا بھائی، یہ ان کا نہیں ہے ناظرین کرام، لیکن کیمرے میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کس کا ہے یا کس کا نہیں تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈینٹسٹ صاحب یہاں پر بیٹھتے ہیں۔ البتہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹھیے کو کون کلوز کر رہا تھا یا کون اوپن کر رہا تھا۔ یہ اسپیشل جو ہیں یہ دانت لگے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ کیمرہ مین اگر دکھا سکے، یہ کیمرہ مین دکھا سکے اگر یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ یہ جو بھائی علاج کروانے کے لیے آئے تھے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، یہ ڈینٹسٹ ہے۔ یہ علاج کروانے آئے ہوئے تھے کہہ رہے ہیں بھائی جان، یہ بھائی جان جو ہیں علاج کروانے آئے ہوئے تھے بقول ان کے، لیکن کیمرے میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ خود ڈاکٹر تھے اور اس ٹائم یہ بھاگ چکے ہیں۔ ایک اور ڈاکٹر یہاں پر ہے، یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھی ترلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا ہی زبردست ترلہ ہے کہ اس نے تو بند بھی نہیں کیا، اور مبینہ طور پہ کوئی بتا رہا تھا کہ وہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، اگر کیمرہ مین دکھا سکے، وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہیں، دوائی بنا رہے ہیں کسی پیشنٹ کے لیے۔ آئیے چیک کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ فی امان اللہ، لیٹر شیٹر ہے تو بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب سنیں یہ آپ کا ٹھیک ہے؟ فی امان اللہ، میں کہہ رہا ہوں آپ کا نہیں ہے یہ؟ میں جو کہہ رہا ہوں انہیں کہیں اور جاؤ کیا تھا اس کو ڈونٹ ٹریٹ دس واٹر، میں کیا کر رہا ہوں اپنے آپ نے، میں تو سیدھا 108 دن میں آیا کہتے ہیں کہ اور اشارے نے سائڈ ہو بنا دستا نہیں ہے، میں کیا کر رہا ہوں، تمام فیصلہ اندر مشینری کا نہیں ہے، میں کیا کروں۔ مطلب آپ اس کے ڈاکٹر نہیں ہیں؟ اس کے ڈاکٹر نہیں، میں ٹیکنیکل ہوں، ٹیکنیشین ہوں، مگر عشرت میری میں تو انسان نہیں پتا میں کیا کرا اس یہ ناظرین کرام دوائی جو ڈاکٹر صاحب بنا رہے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، آ کر کے مخاطبت کی وہاں پر، یہ کہاں ہے پتلون؟ ٹھیک ہے، یہ بس ان کا جو ہے نا وہ ذرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
दवाई जो है वो इनको खुद चढ़ गई है। डॉक्टर साहब ये नहीं डॉक्टर साहब का ना मैं शागिर्द हूं ना था। अच्छा आप शागिर्द हैं? हाँ जी शागिर्द। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पे काम सीख रहे हैं जी उनसे? काम सीख रहे हैं। मतलब आप भी कुछ सालों बाद एमबीबीएस डॉक्टर होंगे? हाँ जी इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, ये एमबीबीएस यहाँ पे सिखा रहे हैं आपको? हाँ जी। अच्छा कितना काम सीख चुके हैं आप? तकरीबन परसों आए हैं, एक अच्छा। 2 दिन हुए हैं। क्या क्या सीख चुके हैं? अभी तक तो कुछ भी नहीं सीखे। मेरे दांतों में अगर कीड़ा लगा हो तो उसके लिए क्या होगा? अभी तो बाल सीखेंगे फिर आपको तो बताएंगे। आप यहाँ पर खोल के बैठे हैं, अगर कोई इलाज के लिए आएगा तो उसे घर भेज देंगे या इलाज नहीं करेंगे? नहीं घर नहीं भेजेंगे, वो दूसरे भाई को बुला के लाएंगे, वो आगे बैठे हैं उनसे। अच्छा वो जो आगे वाले डॉक्टर साहब हैं उनको हाँ बुलाएंगे? जी, आमिर भाई। अच्छा 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 अच्छा। नाज़रीन किराम सारे ये आपस में मिले हुए हैं और ये बड़े ज़बरदस्त जो है ना ये बदमाश हैं, आप कह सकते हैं कि बदमाश हैं। किस तरह मैं गलत बात कर रहा हूँ? नहीं यार गलती क्या रहे, बदमाश है। अच्छा बदमाश नहीं है, ये लीगल है या इलीगल है मुझे बस ये बता दें। ये तो मुझे नहीं पता, ये उस्ताद जी को पता चले होगा। मैं बता देता हूँ ना आपको, ये इलीगल है। अच्छा। ठीक है, बिल्कुल सामने थाना है। ठीक है। ठीक है, थाने के सामने अगर कोई इलीगल काम होगा तो वो बदमाश ही कर सकता है ना। तो उस्ताद जी को पता है, वही आप बता जरा सकते हैं आपको। आप लोग बताएं कि थाने के सामने अगर कोई इलीगल काम हो तो वो एक बदमाश ही कर सकता है। हाँ जी बदमाश आप है जी। बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल। बदमाश ही कर सकता है। यही बात बदमाशी के अलावा तो कोई दूसरा बंदा नहीं, आप मैं शरीफ बंदा तो नहीं कर सकते। इसी तरह सर आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि थाने के सामने अगर एक इलीगल काम हो रहा हो तो एक बदमाश कर सकता है? ज़हर है बदमाशी हो तो फिर ये बदमाश ही हुए ना। ज़हर है। बिल्कुल इसी तरह में गिरा ये सेट कर दे, मैं पैसे देता हूँ इनको। भाई आप जो है ना वो किसी और से रब्ता करेंगे, आपका इलाज नहीं करेंगे, आपको कोई और नई बीमारी लगवा देंगे। ऑलरेडी से ये एक्सपीरियंस हो चुका है। अच्छा ऐसा कुछ लिक्विड था मेरे दांत में, हल्की सी तकलीफ थी तो मैंने कहा चले यार ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसे ना वो कुछ ड्रॉप्स थे या क्या चीज़ थी, मैंने वो डाला, ठीक है। यकीन करें मेरे 2-3 दांत ही ख़त्म हो गए बिल्कुल, जैसे वो नहीं होता सोडा टाइप इस तरह। अच्छा, वो जो क्या कहते हैं उसको, क्रैक हो के ना जड़ से ही गए। तो उसके बाद आपने उसके डेंटिस्ट को बाद चेक मैंने करवाया? यहाँ से जो है ना जब चेक करवाया उन्होंने कहा यार खुदा के बंदो आप लोग छोटी सी, मतलब तब नहीं था, इतना आइडिया नहीं था। हाँ। लेकिन उसके बाद से ना जब भी मुझे ये नजर आते हैं ना, खुदा की कसम मेरा बड़ा कहते फिर भी कहता हूँ आज इत्तेफाक से आप लोग दिख के मुझे, तो मैंने कहा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। बिल्कुल ज़बरदस्त। नाज़रीन किराम यहाँ पर एक बात ये हाईलाइट करने वाली है कि गरीब ही गरीब का दुश्मन भी है। अब इस एग्जाम्पल को आपने यूँ समझना है कि अगर एक गरीब को दांत में दर्द हो रहा है, वो यहाँ से गुजर है, वो ये देखेगा कि यहाँ पे ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं जो 50-60 रुपए में मेरे दांत का इलाज करवा देंगे। अब वो 50-60 रुपए के चक्कर में यहाँ से अपना इलाज करवाएगा, अल्लाह ना करे वो ऐसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो जाएगा कि वो कैंसर तक, एड्स तक जो बीमारी है वो फैल सकती है। लेकिन इस चीज़ को ये समझने वाले नहीं हैं। फिर वही बात आ जाती है कि गरीब खुद गरीब हैं और गरीब ही गरीब का दुश्मन भी है। ये हमारे ही दुश्मन हैं और हमें पता ही नहीं है इस चीज़ का। ये बात जहाँ तक रही, उसी के साथ साथ ये आगे आप देख सकते हैं कि इलीगल पार्किंग जो है ये भी बदमाश हैं। ये भी बदमाश हैं क्योंकि बिल्कुल सामने ट्रैफिक पुलिस है, बिल्कुल सामने ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, उनकी नाक के तले ये इलीगल पार्किंग अड्डा बनाकर खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी बदमाश ही हुए ना। एक इदारे के सामने कोई बदमाशी कर सकता है, अगर कर सकता है तो वो बदमाश ही कर सकता है, इतनी सी बात है। हालांकि ये पार्किंग का जो पूरा प्लाजा है वो मौजूद है, यहाँ पर पार्किंग का प्लाजा मौजूद है, लेकिन इस पार्किंग के प्लाजे के होने के बावजूद प्राइवेट कार्स जो हैं, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो पीछे पार्क हैं। अब ये क्यों पार्क हैं? ये इसलिए पार्क हैं क्योंकि ये जो गाड़ी वाले साहब हैं ये एक बदमाश हैं, ये एक रौबदार शख्सियत हैं। ये वो शख्सियत हैं जो कॉल करवा सकते हैं, जो असर व रसूख रखते हैं। ये वो शख्सियत हैं जो किसी वार्डन को या इंस्पेक्टर को कुछ समझते नहीं हैं, एक कॉल की मार पे उसकी ड्यूटी चेंज करवा देंगे। ये वो शख्सियात हैं। तो इस मुल्क का तो आवे का हवा बिगड़ा हुआ है और ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 200 से 300 मीटर को कवर किया है। अगर हम पूरे मुल्क की बात करें तो पूरा मुल्क तो हमारी पूरी ज़िंदगियाँ गुजर जाए तो हम कवर नहीं कर सकते। 200 से 300 मीटर के अंदर हमने आपको क्या क्या चीज़ें गिनवा दी हैं, क्या क्या चीज़ें दिखा दी हैं कि हर बंदा यहाँ पर बदमाश है। बात इतनी सी है।